देश विदेश बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का डी पंजाबी के विहड़े में निघा स्वागत है। दोस्तों आप अज की गल दे विच हमेशा किसी नवे विषय को लैके तुहाडे नाल जुड़ते हैं। अज भी असी अज की गल दे विच देश के विकास की गल करांगे। विकास किहड़े-किहड़े रस्तियां तो होके जांदा है। जदों गल देश के विकास की करते हैं तो विकास दे विच चाहे सूबा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, सारिਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल अपना जोर लग्या हुंदा कि साडा देश जिहड़ा है विकास दीआं मंजिलां सर करे। विकास की गल करते हैं तो विकास का एक अहम पहलू है रोज़गार। जो रोज़गार की गल करते हैं तो सरकारों की कामयाबी नाकामयाबी इस पहलू के उत्ते टिकी होंदी है तो लोग इसके उत्ते नज़र भी रखते हैं। रोज़गार बड़े तरीकों के नाल उत्पन्न होंदा है, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके है जिथों रोज़गार उपजदा है। बड़े खेतर हैगे ने पर इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ा प्यारा शब्द तुसीं सुनिया होगा, वो है सहकारता। ये कोई नवा शब्द नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 का बनया होया। इस तो पहला भी सोसाइटी सीगियां और इस तो बाद विच इहदा बड़े विशाल पद्धर के उत्ते दी वरतों की गई है। सरकार का ध्यान सहकारता के उत्ते इस करके फोकस है क्योंकि सहकारता दे संभावनावां बहुत ज़्यादा ने। इन्हां असीम संभावनावां नूं लैके साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अक्सर गलबात करते हैं अपने मन की बात दे विचों। सहकारता और लोगों सहकारता का मतलब है मिल के काम करना, गैट टुगैदर, एक तरह नाल इकट्ठे होकर काम करो तो विकास दीआं मंजिलां नूं सर करो। इस करके वो वार वार फोकस करते हैं और सानू दसदे है, इशारा करते हैं कि किस तरह अपने देश नूं असीं विकास दीआं मंजिलां वल्लों तोड़ सकते हैं रल मिल के मिलवें हंबले दे नाल। सो साडा अज दा विशा भी यही है, सहकारता राहीं रोज़गार। इस विषय नूं तुहाडे नाल साझा करन वास्ते दो मेहमान बुलाए। मेहमान बड़े खास ने, मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने श्री सिद्धार्थ शर्मा जी। वैल एजुकेटेड परसन ने जी, IIM तो पढ़े हुए ने और मान की गल यह है कि पंजाब सरकार दे नाल इन्हां ने सहकारता सलाहकार के तौर पर पिछली सरकार दे नाल 4 साल तक काम भी किया है और गाहे बगाहे केंद्र दीआं बहुत सारिया स्कीमां दे विच इन्हां दी सलाह लई जाती है। सो शर्मा जी तुहाडा स्वागत है स्टूडियो दे विच। थैंक यू सर। दूसरे जिहड़े मेहमान ने श्री मनुपाल जी ने, उगे पत्रकार ने जी। पत्रकारी दे विच अपना इन्हां दा विशेष नाम है, अपना तजर्बा है। इन्हां दोनों मेहमानों के नाल असीं गलबात करांगे और देखते हैं सहकारता दे विच रोज़गार दीआं किहड़ियां संभावनावां छुपियां होईयां। मनु जी तुहाडा भी स्वागत है प्रोग्राम च। थैंक यू। सो प्यारे दर्शकों आपां गलबात नूं शुरू करते हैं। ये बड़ा वसी विशा हैगा पर फिर भी कोशिश करांगे कि काफ़ी सारियां गल्लां आपां इन्हां मेहमानां दे राहीं तुहाडे तक लिया सकीए। तो बेसिक तो शुरू करते हैं। शर्मा जी सब तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे साडे दर्शक जिहड़े जानते हैं कि सहकारता की है, पर तुसीं क्योंकि माहर हो विषय दे, मैं चाहुंदा कि थोड़े संखेप शब्दां 'च दसो भी सहकारता है की है और काम किवें करदी है। सहकारिता जिद्दां नाम ही है जी, सहकारिता यानी मिल के काम करना। बिल्कुल। बट इहदे च एक सब तो जरूरी जिहड़ी चीज़ हुंदी है कि एक कॉमन इकनॉमिक गोल होना चाहिए जी। सारे जिहड़े मैंबर हैगे उन्हां दा मिल के एक कॉमन गोल दे लई काम करदे। सो इकनॉमिक गोल होना उहदे विच जरूरी है। सो अगर इकनॉमिक गोल नूं असीं एलिमिनेट ही कर दईए तो वो फिर वैलफेयर का ही काम रह जाएगा जी। सो कोऑपरेटिव या सहकारिता जिहड़ी है वो एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होंदे, कुछ लोग इकट्ठे होंदे एक कॉमन गोल दे लई। सो इनू कोऑपरेटिव कहंदे जी। दो गल्लां ते तुसीं फोकस कीता। एक तां कॉमन गोल दी गल इन्हां ने कीती, इहदा मतलब है कि जिहड़ा साझा हित है हाँ जी वो फोकस करनगे और एक हैगी है जी मिल के काम करन दी गल। ये दो भावनावां दे उत्ते फोकस करदी है सहकारता। मनु जी नूं पुछदे हां कि सहकारता दा जिहड़ा काम करन दा तरीका है ये ट्रैडिशनल वे जिहड़े सीगे फंक्शनिंग दे उन्हां नालों परंपरागत तरीकिਆਂ नालों ਵੱਖਰਾ किवें है? देखो जी, परंपरागत कोई भी वपार हुंदा सी या कोई लैण देण हुंदा सी वो इंडिविजुअल तौर ते हुंदा सी। जिवें सरदार हरभजन सिंह जी आप दा बिजनेस कर रहे ने, सिद्धार्थ शर्मा जी नाल कर रहे ने, ते ये दो पार्टियां सी, उहदे विच प्रॉफिट भी हुंदा सी ते लॉस भी हुंदा सी। लेकिन ये सहकारिता जिद्दां सिद्धार्थ जी ने दस्सिया हैगा कि मिल के एक ग्रुप जिहड़ा है वो जदों काम करदा और फॉर इकनॉमिक जिहड़ा इकनॉमिकल उद्देश दे नाल करदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਹੀ 90 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 11 ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤੇ 2 11 ਵਾਲੀ 2 11 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਘੱਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ
11 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। आजकल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, मिल्क सोसाइटीज़ भी है, बहुत बढ़िया मिल्क सोसाइटीज़ है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਨੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੋਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਫॉर ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੂ ਜੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਆ, 10 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10-10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ 10-10,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਰ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜੌਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਗੀ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿਦ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ EMPLOYMENT ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਾਰਾ 2 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਲ ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ, ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪੈਲੀ ਵੀ ਵੇਚਤੀ, ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੌਬਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.65% ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.65 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 802 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 2.65% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲੈਣ ਔਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 2.65% ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਨੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, NGOs ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੇ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।